आजिर 40टी अनुचिंता जहा आपणଙ୍କ जीवनकु बदलई दब। एक ना अछि पारिवारिक संपर्क ना अछि रक्तर संपर्क तथापि सुख दुख विपदरे जीए पाखरे छेड़ा हुए तारी ना तो संपर्क। दुय आपण एहा निश्चय मने रखंतु जे आपणंकर अतीत हेउछि शिक्षा आउ वर्तमान हेउछि एक सुंदर उपहार एवं भविष्यत हेउछि जीवनर एक प्रेरणा आउ सेही भविष्यतर जीवन को आम आखि आगरे रखी स्वप्न देखिबा आउ अतीत को भूली वर्तमान समय को ठीक बाटरे व्यवहार करिबाकू चेष्टा करिबा। तिनी केमिति की कथारे अछि सत्य कथन श्रेष्ठ वचन सत्य पालन श्रेष्ठ धर्म आउ सत्कर्म ही श्रेष्ठ कर्म। 4 तेणुकरी तो जदि लढ़िबार अछि ताहाले निजर शक्ति सहित लढ़ंतु अन्यर दुर्बलता सहित नुहे कारण प्रकृत सफलता तो निज अंतर्निहित प्रयासरे ही मिली थाए अन्यर हारिबारे नुह। 5 प्रतिशोधर नियारे जली जली जेउ मुमती समयर चेतावनी को भी बुझी न पारी अधर्म ओ अनीतिर रास्तारे अधिक अग्रसर हुए सेमानंक विनाश सुनिश्चित होई थाए। तेणुकरी तो अन्यर सर्वनाश करिबा पाई गोटिए गोटिए पदक्षेप सतगुण होई निज आड़कू माड़ी आसे। 6 तेणुकरी एहा सर्वदा मने रखंतु जे जीवन रे दुईटी मुख्य अस्त्र सबुबेले निज कामरे रहिबा आवश्यक गोटिए हेला धैर्य आउ अन्यटी हेला समय। 7 सर्वदा निजकू प्रसन्न एवं चिंताशून्य रहिबा दिव्य गुणर परिचायक। प्रत्येक व्यक्तिंक जीवन रे समस्या आसीब एवं चालीजीव किंतु समस्या कु सठिक भावरे समाधान करिबा एक भक्त तथा बुद्धिमानर काम। 8 समस्ते निज जीवन रे सुंदर मनीषटिए चाहि थांती किंतु सुंदर मनीषटिए हेबा पाई केही चेष्टा करि न थांती। 9 काहाकू खराप कहिबा आगरू प्रथमे निजकू भल बोली साबास्त कर। 10 किछि लोक आग सेही मानंकू इग्न करि थांती जहांक पाई आजी से ए दुनिया देखुछंती। 11 तुमे माने विश्व विजयी होई पारिब समस्तंकू निजर दास बनाई पार किंतु निजर समस्त धन दौलत खर्च करिले मध्य मृत्यु को केही दास बनाई पारिबे नाही। एहा केउ मुहूर्तरे आसीब केही जानंती नाही समस्तंकू मृत्यु कबलित करि पारे एहा एकमात्र सत्य। 12 सुखी रहिबार मूल मंत्र एक मन मिसुछि जेउठी संपर्क रख सेइठी। 2 जेउठी इज्जत नाही सेठाकू जिबार नाही। 3 जिए सुनु नाही ताकू बुझाइबार नाही। 4 जहा हजम हेउ नाही ताहा खाओ नाही। 5 जिए सत्य कथारे बिरागे ताकू मनेइबार नाही। 6 जीवनरे दुख आसिले डरिबार नाही। 13 मान अभिमान सबु मूल्यहीन मनीष बंचिबा पाई निज निश्वास को भरोसा पाएना। जीवनर माने एही अढ़ेई दिनिया कुनिया सभिए जीवा आग पछ हेई गर्व अहंकार राग रोष पुनी करिबी काहिकी मुही। 14 जाहाकू स्वप्न देखिबाकू भल लागे ताकू राती छोट लागे जाहाकू स्वप्न पूरा करिबाकू भल लागे ताकू दिन छोट लागे। 15 पाखंडी गमंडी दुराचारी कलिजुगरे निजकू भगवान बोलाइबा पाई अनेक प्रयत्न करिबे किंतु साधु सावधान भगवानंक दशम अवतार व्यतीत अन्य किए मध्य भगवान नुहंती। 16 जिए भगवान तांकर प्रथम काम हेला अधर्मी मानंकू धर्म मार्गरे आनिबा किंतु सदा दुराचारी पापी मानंकू दंड मध्य दियंती। 17 सुंदरी स्त्री धनरत्न उच्चाभिलाष आदि भौतिक पदार्थ धार्मिक व्यक्तिर कार्य नुहे एही स्त्री व्यभिचार फलरे रावणर सुवर्ण लंका ध्वंस प्राप्त होइथिला। 18 अधर्मी मानंकर गोटिए लक्ष्य थाए भगवानंक भक्त मानंकू भक्तिर परीक्षा नेबा एवं सेमानंकू दुख देबा। 19 जेउ राजा निज राज्ୟରେ प्रजा मानंकू विशेषतः स्त्री ब्राह्मण गोमातार अपमानर कारण साजे ताहार पतन आसीगला बोली जान। 20 धर्म केवल एकमात्र स्थायी अटे एहा अतल अविचल जेहेतु धर्म सत्य उपरे आधारित तेणुकरी धर्म ज्ञानर भंडार आउ ज्ञान स्थायी
ଏହା କାହାକୁ ଛାଡ଼ି କେବେହେଲେ ଚାଲିଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଜଣେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ ତାହେଲେ ଜୀବନଯାକ ତାହା କେବେ ଭୁଲେ ନାହିଁ। 21 କୂଅର ପାଣି ସବୁ ଫସଲ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କଲରା ପିତା ହୋଇଥାଏ, ବେଲ ମିଠା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା ହୋଇଥାଏ। ଏ ଦୋଷ ପାଣିର ନୁହଁ ବରଂ ମଞ୍ଜିର ଦୋଷ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଆମ ନିଜ କର୍ମର ହୋଇଥାଏ। 22 ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ନିଜ ଦୂରଭାଷ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅବା ଅନାବଶ୍ୟକ ସନ୍ଦେଶ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ନିଜର ଦରକାରୀ ସନ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗୃହୀତ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଥିବା ସନ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦୂରଭାଷ ଯନ୍ତ୍ରର ମେମୋରି ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। 23 ନିଜର କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧାର ଦେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧାର ଦେଲେ ତେବେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ହରାଇବେ, ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବି ହରାଇବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। 24 ପଥର ମାଠିଆକୁ ଆଘାତ କରୁ କି ମାଠିଆ ପଥରକୁ ଆଘାତ କରୁ, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ମାଠିଆ ପକ୍ଷରେ ହିଁ କ୍ଷତିକାରକ। 25 ନିଜକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଥରେ ନିଜର ହାତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନା ତେବେ ଏବେଠୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। 26 ଖରାପ ସମୟ ଜୀବନ ସାରା ରହେନା, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ସମୟରେ ଯଦି କେହି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ମନେ ରହେ ସାରା ଜୀବନ। 27 ଯଦି କେବେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତେବେ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଭଲ ପାଅ। କାରଣ ଦୁନିଆର ନିୟମ ଅଛି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବ ସେ ତୁମଠାରୁ ସେତେ ଦୂରେଇ ଯିବ। 28 ଯାହା ପାଖରେ ସମ୍ପର୍କର ଗୁରୁତ୍ୱଟା ବେଶୀ ସେ କେବେ ବି ରାଗ କରି ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରେନା। 29 ସହିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୀମା ପାର ହୋଇ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତେବେ ଜଣେ ନିରୀହ ଲୋକ ବି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥାଏ। 30 ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ସାଧକ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଅବା ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତି କରି ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସବୁବେଳେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ସାଧନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁକରି ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଘଟିଥାଏ। 31 ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଲେଖକ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମୂଳ ଲେଖାର ନକଲ କରିବା ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଆତ୍ମପ୍ରଚାର କରିବା ନିଶାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶଂସା ସାଙ୍ଗୁଟି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସାମୟିକ, ପରନ୍ତୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ପ୍ରବଳ, ବଳଶାଳୀ, ଅଜେୟ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭାବିବା ଆତ୍ମାଭିମାନ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନା ଅଟେ। 32 ଏ ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ। କାରଣ ଏ ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ଭଲମନ୍ଦର ବିଚାର ଜାଣି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ କରିଚାଲେ। 33 କାହାର ଖରାପ ସମୟରେ ତା ହାତ ଧରନ୍ତୁ, ତାକୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଖରାପ ସମୟ ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ତୁମକୁ ବୁକ୍ ନୁହେଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। 34 ତେଣୁକରି ତ ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଯେ ନା ଥିବ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ନା ଥିବ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ, ତଥାପି ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିପଦରେ ଯିଏ ପାଖରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ସେଇଟା ହିଁ ଅସଲି ସମ୍ପର୍କ। 35 ଅସଲି ଏବଂ ନକଲି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଯିଏ ଅସଲି ସିଏ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ପରି ନମ୍ର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛଳନାକାରୀ ହଣକୋପି ଏବଂ ଅଶାନ୍ତ ରହନ୍ତି। 36 ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ରହିବା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ପରିଚାୟକ। ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଏବଂ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା ଏକ ଭକ୍ତ ତଥା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। 37 ବ୍ୟକ୍ତି ଯେବେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେକରେ, କାହାର ବିଜ୍ଞାନକୁ ସେ ସନ୍ଦେହ କରେ, ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରପତି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ତାନିବୋଧତାରେ ଭାବିନିଏ, ଅନ୍ୟର ଏ ଗୁଣସବୁକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରେ, ଅସମ୍ମାନ କରେ,
ପରିଶେଷରେ ଅନ୍ୟର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହରାଇ ନିଜର ବହୁ ଦିନରୁ ଅରଜି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଗୁଣସବୁକୁ ଅକାରଣରେ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ହଜେଇ ଦିଏ। 38 କେବେ ବି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗେ ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହଁନି, କାରଣ ଯିଏ ଆମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେ କେବେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବନି, ଆଉ ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ସିଏ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। 39 ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଆମ ଜୀବନରେ ଅତିଥି ଭଳି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆସିବେ ଆଉ ଚାଲିଯିବେ। ଯଦି ସେ ଦୁହେଁ ଆସିବେ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଜୀବନରେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। 40 ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ସଂସାରକୁ ପରମ ସତ୍ୟ ମାନିଥାଏ, ଯାହା ତାର ଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ସଂସାର ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜ୍ଞାତ ହୁଏ। ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନ କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ ନୋଟିଫିକେସନ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।